नमस्कार दर्शक बंधु मन मानसंकर एक विशेष कार्यक्रम एक स्वतंत्र अध्याय को मो स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय उपस्थापक मानस दास। दर्शक बंधु हजार हजार मुहक भिड़ भितर जहाँकर मुह स्पष्ट बारी हो पड़े, जहाँकर स्वतंत्र वेशभूषा खाली ओडिशा नुहे आम देश और विदेश रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करे, जहाँकर कलम सृष्टि होती अनेक कविता अनेक गल्प और अनेक उपन्यास। आज विश्व कविता दिवस रे आम सहित आमर सौभाग्य आमे पाइछु जड़े एमिति जड़े मनीष जड़े माटी और मनीष मनस्क वाग्मी व्यक्तित्व कवि और दार्शनिक डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाठशाणी। सर नमस्कार, आज कार्यक्रम रे आपन को स्वागत करुछि। दुई पद आम पई रखिबे प्रथम रु ई मन मानसंक कार्यक्रम पई। आपणकर ना तो चमत्कार है मानस दास मनईश मानईश भल ना अन्यर सेवा करी करी रह उपास मानस दास। तेणु मु तुरंत कविता डाके आज कविता दिवस रे मोर हूँ असंख्य कविता भाई तापर किसी उपन्यास लिखी, गल्प लिखी, मिनी गल्प लिखी, छोट गल्प लिखी, कविता भी लिखी। साहित्यर एमती को विभाग नहीं जो टच न कर छुई कहार मन को छुईला कि न छुईला से मोर चिंता नहीं। मु लिखी ये मोर ओडिया साहित्य भाषार को विश्ववंदित करने समग्र पृथ्वी रे मो मतरे श्रेष्ठ होची ओडिया कविता। समग्र विश्व रे श्रेष्ठ होची ओडिया कविता डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी कि सुंदर कथा। अच्छा बाबा केमिति अछंती एबे? भल अच्छी भल अच्छी बाबा, भल अच्छी। आम भी महाप्रभु जगन्नाथ पाखे सब आम प्रार्थना करिया बाबा एमती था सब एमती दिशु था। डॉक्टर कविटी आज्ञा सदाले एमती दिशे, एमती हसे, एमती लिखे, एमती आनंद दिए तार निजस्व कवितार लोकों पाए। मोर कविता लोकंर कविता लोकंर भाषा को नहीं मुझे लिखे। अच्छा प्रथमे कवि डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी ना प्रथमे राजनेता डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी? प्रथमे कवि प्रसन्न पाठशाणी। प्रथमे कवि डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी। बढ़िया कथा। कविता दिवस रे गोटे बढ़िया कथा आज डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी कहले आपन को। तो ये जो लेखा लिखी साहित्य प्रति जो आपनकर जो अनुराग आसिला, साहित्य प्रति जो आपनकर एते आत्मीयता आसिला केबेठू आसिलानी साहित्य प्रति? आपनर कहवा उद्देश्य मु केबेठू लिखिली। आज्ञा आज्ञा मते लागे मु माँ गर्भरू लिखी। आज्ञा माँ गर्भरे थिला बेले आज्ञा मु लिखिली। आज्ञा मते जदि आपन पचारंती से प्रथम लेखाटा कौन आज्ञा मु कहबी कुआ कुआ। बढ़िया। कुआ कुआ होची मोर प्रथम कविता। आज्ञा तापरे माँ ऊपर गोटे कविता लिखिली। आज्ञा 10वीं श्रेणी रे इंग्रेजी रे लिखे गोटे कंपटीशन होता वर्ल्ड कंपटीशन। आज्ञा से मु लिखिली एवं जर्मान रो बॉन शहर को जाइली। आज्ञा गीत गाइबा। परवर्ती समय रे मोर असंख्य कविता आसला मो मातृभाषा मो भाषा ये कविता को मध्य बाहर मध्य मु अनेक थर अनेक अनुवाद होइछि। हिंदी रे अनुवाद होइछि, अनुवाद होइछि बेंगली रे, तेलुगु रे, यहीपरी बहु संख्यक भाषा मु कवि। आपण जापानी भाषा भी शिखिछन्ति? हाँ जापानी जापानी भाषा कहूँ। चाइना रे मोर भाषा मो कविता विभिन्न भाषा रे अछि। विभिन्न भाषा रे डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी कविता अच्छी निजे कहते आपण मैंने निजे शुणु ना आप होराइजन ऑफ माय हिमालय डन आप पढ़े। आज्ञा से मत मन पकड़े। आज्ञा सी बहीटा
ମୋର ଅନୁବାଦ ହେଇଯିବ 16ଟା ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା। ବେଶୀ ହେବ ଯେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୋର କବିତା ବହିର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ସାରା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ବା ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଭାଷାରେ ମୋ କବିତା ଅନୁଦିତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ କହିଲୁ ଯେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଷା କବିତା ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା। ତାର ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସଭାରେ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଫିରିଙ୍ଗ ଶାସନ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା 20ଟା ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ମାତ୍ର 20ଟି କବିତାରେ ବା ନାଇଁ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା। ଭାଷା ଆମର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭାଷା କେଉଁ ଜାତିର ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଭାଷା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭାଷା ଅନୁବାଦ ହେଇଗଲା, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ବି ଅନୁଦିତ ହେଇଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅନୁଦିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ପଚାରିଛି, ମୋର ଜଣେ କବି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ମରିଗଲେ, କବି ସ୍ୱଦେଶ ଭାରତୀ। ସିଏ ମୋ ଜୀବନୀଟା ଲେଖିକିରି ସେ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଆୱାର୍ଡ, ଅମୃତନାମା ବହିଟା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆମର ତ ମୋ ବହିକି ଅନୁବାଦ, ସେ ମୋ ବହି ବି ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ବେଶୀ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଲାଲ ପୁରୋହିତ, ଆଜ୍ଞା ବହୁ କବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଅନୁବାଦ କରିପାରିଲେନି? ସିଏ କହିଲେ, ମୁଇଁ ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସ ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁବାଦ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭାଷାଟା କାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଆମର। ଭାଷା ଆମର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ପାରୁନି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ସେ ଭାଷାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କୁହାଯିବନି, ମାନେ ତ କୁହାଯିବନି, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିଏସନ୍। ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିଏସନ୍। ତେଣୁ ସେ ଭାଷାରେ ମୋର ବହି ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତିକି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣ, ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ମୋତେ କାହିଁ ବେଳେ ପଚାରିଲେ ରାଜନୀତିର ଅନାମ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ସେ ସେତେ ଉପରୁ ଉଠିଛି। ମୁଁ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନି, ଆଉ ଉଠିବି କେମିତି? ଆମର ଯେତିକି ଉଠିବା କଥା ଉଠିଛି। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ବାବା, କରୋନା ସମୟରେ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିବି, 2020କୁ ଆମେ ଫେରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରାଳ ପୁରା ଛାୟା ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିଥିଲା, କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଜଣେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏକି ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଏଇ କାହିଁକି ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀକି ମନେ ପକାଇଲେ ଘରେ ରହି? ସେ ବହିଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ? ପଢ଼ିଛି। ବହିର ନାଁଟା ହେଉଛି ବୋଧେ କରୋନାରେ ମନେ ପଡ଼େ ଗାନ୍ଧୀ। କରୁଣାରେ ମନେ ପଡ଼େ ଗାନ୍ଧୀ। ୟେସ୍, ତମେ ମନେ ପଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ। ତମେ, ହଁ, କରୁଣାରେ ତମେ ମନେ ପଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ। କାହିଁକି ମନକୁ ଆସିଲା ଗାନ୍ଧୀ? ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିଲି ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ ବୋଲି 5 ଜଣ ଲୋକ, କବି 5 ଜଣ ଧ୍ୟାନ କୁଦରେ ବସି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରୁ ଦି ଜିରୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ କବିତା ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍ସ। ସେ ଭାଷା କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜାତିରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପଢ଼ିବେ ଭୀମ ଭୋଇର କବିତା ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଗଲି ଏତେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନାଇଁ ଭାରତରେ
ଏତେ ଭାଷା ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାଷାର କବିତା ତ କାହିଁ ଜାତିସଂଘରେ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ କବିର ଅଛି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଦେଖିକି ମୁଁ କହି ଆସିକିରି ମୋ କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଏବେ ଯାଇ ଦେଖି ପ୍ରମାଣ ନେଇଗଲେଣି। ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲସିତ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ମତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ, ଯଦି ଆପଣ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଯିବେ, ମୁଁ ଯାଇଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁ କବିତା ନାହିଁ, କବିତା ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାଷା ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁ କହନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁ ମରା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହି ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ହେଲା ଗୋଟେ କେମିତି ଲେଖିଦେବା ଆସିଗଲା ମୋ ମନ। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରୁଣା କବିତା ସେତେବେଳର ପୁସ୍ତକଟା କରୋନା ସମୟର, ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କର ବହି ଯିଏ ନ ପଢ଼ିଛି ସେ ତାର ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ବି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କର ବହି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାଟା ଜାଣିବେ କେମିତି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣ ଓଢ଼ଣୀ ତଳର ଲୁହକୁ ମାପି ପାରନ୍ତି, ତଉଲି ପାରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଓଢ଼ଣୀ ତଳର ଲୁହଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମ ଗୁଣକୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ସାଗରକୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୁଣକୁ ନୁହଁ। ଏଇ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସରଳ। ଆଜ୍ଞା ଏଟାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାଷାର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ, ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୀରେ ଯେମିତି मैं मेरा सीने को पत्थर कर दिया, आप लोग ने जितना हिंसा ईर्ष्या गर्भ को पत्थर फेंको टूट जाएगा, गिर जाएगा, मेरे यारो मेरा दिल को मत फेंको जहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा है। वाह, सुंदर कविता, हिंदी कविता। आपण मैंने देखुवे निजे डॉक्टर पाट्टशाणी आज आपण मानक शुणाउछंती। डॉक्टर पाट्टशाणी गोटे शब्द एवं ओडिशा रे हईचय सृष्टि करुचे, गोटे शब्द आपण अनुमान कर सारे। मो प्रश्नटा कौन जीव, से शब्दटी हूँ अस्मिता, ओडिया अस्मिता। तो से एक्चुअली आम जानवा चाहूँ, दर्शक मैंने जाना चाहते अस्मितार प्रकृत अर्थ कौन ओडिया शब्दकोश? अस्मितार এই শব্দটি आज्ञा ଯିଏ ଚିଲିକା ଉପରେ आज्ञा କାବ୍ୟ ଲେଖି ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଥିଲେ आज्ञा ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। आज्ञा ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ସେ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। आज्ञा ଅସ୍ମିତା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅଛି। आज्ञा କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ଆମର ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ସଂଯୋଜନା आज्ञा ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। आज्ञा ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, आज्ञा ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା। এইটা କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି। आज्ञा ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ आज्ञा କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଗମନ ପରେ आज्ञा ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୋଧେ ଭାଗବତର 16ତମ ସ୍କନ୍ଧ, ନେଇ ଭୁଲ କହୁଛୁ, ମୋର ମନେ ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାଗବତରେ ଅଛି, आज्ञा ସେଥିରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଯୁଗ ଆସିବ ଯାହାର ନାମ ହେବ କଳିଯୁଗ। आज्ञा
ଏବଂ ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା 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 ସେଥିରେ ରହିଛି ଅସ୍ମିତାର କଥା। ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ଭାଷା, ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ସଭା କରିକି ପୁଣି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସଭା ସମିତି କରିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଆମ ସଭା ସମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଆଗରୁ ଏହା ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ୟାର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା- ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସେ ତ ଆମର ଗର୍ବ। ଆମେ ଯଦି କରିପାରିବା, ଏ ପ୍ରଚାର ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷା ଭାବ ଶୈଳୀ ସମ୍ପାତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାର ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ସାହିତ୍ୟଟା ରିପିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦାସକାଠିଆ ହଉ, ପାଲା ହଉ ପାଲା ହଉ ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାହିତ୍ୟ କରି ମୋତେ ମୁଁ ପଢ଼େ ଭଲ ଲାଗେ। ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଶୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କବି କଳାକାର ଏମାନେ ସବୁ ରହିବେ ଅଛନ୍ତି। କି ସେମିତି ସାହିତ୍ୟର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ ଧରାଯାଉ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ କବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା, ତାର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଲାଳିତ୍ୟ ଲଳିତ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ କବି, ଏବଂ ସେ କବିତାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। କବିତାରେ ବି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। କବିତାରେ ବି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଭାଷା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଶୀ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଶାବତାର, ଏବଂ ଦଶାବତାର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଛନ୍ଦ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଭାବ, ତାର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବହୁ ସାହିତ୍ୟ। ଏମିତି ଆଜି ସାହିତ୍ୟର ଦିନ, କବିତାର ଦିନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ, ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଦିନ ଆମେ ପଛରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଆଗରେ ଚାଲିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର ଦିନ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି। ହଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ଆଧୁନିକ କବିତା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରାଚୀନ କବିତାର ଯେଉଁ ଉପମା, ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ସୁର, ଆପଣ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଥିବ। କବିତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କବିତାର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ, ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେବେ, ତାକୁ ଅନେଇ ଦେବେ, ଏତେ ଗୋଲ ଗୋଲ କ'ଣ?
କେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କବିତାର ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୋତେ କେଉଁ ଜାତିର ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଠ ଠ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। କହୁଥିଲେ ଆମେ, ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ଆମର ଭାଷା ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଭାବର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ହୁଁ ସ୍ୱର ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଉଥିବା ଗୋଟାଏ ଭାବ, ଆଜ୍ଞା କବିତାର ଭାବ, କବିତାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଜି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛେ କବିତା। କିନ୍ତୁ ଆମର କବିତା ଅନୁବାଦ ଯେତିକି ହେବାର କଥା ତାହା ହେଇପାରୁନି। ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିନି, ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ମାନେ ଅଭିନୟ କାହାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛି, ନାଇଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, କାହାଣୀ ଲେଖିଛି, ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଗୀତ ବି ଗାଇଛି। ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଆଡ଼କୁ ମନ ଗଲା? ମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ନା ଏମିତି ମନ ହେଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କରିବ? ମୋର ଗାଁ ପାଖରେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ମୋର ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାଳକୋଟ ବୋଲି। ଖଣ୍ଡାଳକୋଟ। ତାରି ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଘିଅକଲା ବୋଲି, ଯୁଗ୍ମ ଭିଲେଜ ଗାଁ। ଦୁଇଟି ଗାଁ। ସେଇ ଗାଁରେ ସୋମନାଥ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ, ମୋର ବାପା ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ନିଜେ ସୋମନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପେରା ଥିଏଟର ପାର୍ଟି କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଥିଏଟର ନାହିଁ। ଏତେ ଚମତ୍କାର ଅପେରା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ପିଲାଟି ଦିନୁ ଦେଖିଛି। ସେ କବିତା ମୋତେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥାଏ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ମୋ ଘର ଦରଜାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାର ରୂପକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। 428 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଶୀତ ଦିନେ। ବାହାର ବିଦେଶ ହ୍ରଦମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବରଫ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି। କିଏ ମାନସରୋବର ଦେଇ ଆସେ, କିଏ ସାଇବରା ଦେଇକି ଆସେ, ଆସି ଚିଲିକାରେ ପହଁରନ୍ତି। ସେଇ ପହଁରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଛି। ଏ କବିତା ଯେମିତି ପହଁରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେବେ। ମୁଁ କହିଲେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ହିଁ କବିତାର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ। କବିତା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜଣେ ଲେଖିବ, ଚେଷ୍ଟାରୁ କବିତା ଆସେନି। କବିତାର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ, ହୃଦୟ, ଆବେଗ, ଆତ୍ମାର ଅସ୍ମିତା ଆସେ। କବିତା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କବିର ମନରେ। ବାବାଙ୍କର କଥା ତ ଆମେ ସମୟ ବି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ବାବା, ଆମେ ଦୁଇଟି ବହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର ବହି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ତିନିଟା। ଇଏ ଗୋଟେ ବହି, ସେଦିନର କବିତା। ସେଦିନର କବିତା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏଇ ବହି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଅଛି ମାଟିର ମହାକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ପରିପାଟି। ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଦେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଶୁଣିବା। ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ମନେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ପଦେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନେ ଅଛି ବିଶ୍ୱ କବିତା ଦିବସରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ପଦେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମ ଗୁଣକୁ ନୁହଁ। ମୁଁ ସାଗରକୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୁଣକୁ ନୁହଁ। ସିମ୍ପଲ। ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ କବିତା କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଶୁଣିବେ, ନା ପ୍ରେମ ଉପରେ ଶୁଣିବେ, ନା ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ଶୁଣିବେ, ସବୁ ଧାରାର କବିତା ଲେଖିଛି। ଅନେକ କବିତା
डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणीकर अनेक कविता। तो दर्शक बंधु विश्व कविता दिवस रे आमर ये स्वतंत्र उपस्थापना थिला डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी सहित। आपण मैंने देखिपे केते सुंदर कथा खोलाखोली कथा आम हेलु आज। ମୁଁ ତ ପିଢ଼ିକି ଭଲ ପାଏ आज्ञा ଏବଂ ତାର ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି आज्ञा ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନାଏ आज्ञा ମହାଶୂନ୍ୟତା ଯେମିତି ମୋତେ ଛୁଏଁ, ମନର ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଆଉ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଚୁମା ଦିଏ। आज्ञा ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଅସଂଖ୍ୟ କବିତାରେ ଲେଖିଛି ସେ ତତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୁନ୍ଦରିଆ କିପରି ଉତୁରି ଯାଉ, ବୁକୁ କଲୁ ତୋର ଚୁଲିର ଝିଙ୍କା, ଯୌବନ କଲୁ ଯାଉ, ଲୁହ ହେଲା ତୋର ଟକମକ ପାଣି, କାମନାକୁ କଲୁ କାଠ, ଉତୁରି ପଡ଼ିଲା ଯୌବନ ତୋର ପୋଡ଼ିଗଲା ମୋର ଓଠ। এটা ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିତା। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ର ଅସଂଖ୍ୟ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ତୁ ମୋତେ ବାହା ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ମୋର ତୋମ ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ହୋଇପାରେ, ତୋପାଦେ କରିଦେ ତାକୁ ଅଳତାର ଗାର, आज्ञा କଣ୍ଟା ହୋଇ ଫୁଟି ଯାଉ ତୋ ପାଦରେ ମୋ ବେଦନା, ନିଃଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଉ ବଂଶୀର ସ୍ୱର। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम सहित थे डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी जड़े प्रख्यात कवि और दार्शनिक। तो दर्शक बंधु आज समय हो जाइए, आज कार्यक्रम को आम ये समाप्त करुच्छू। आमको विदाय दिंतु, पुणी थे देखा नुआ जड़े विशिष्ट अतिथि सहित मनमानसांकर एक स्वतंत्र अध्याय नहीं। जय जगन्नाथ, नमस्कार, जय जगन्नाथ।